जय श्रीराम। जय श्रीराम। आज आमे एक विशेष आध्यात्मिक यात्रारे बाहरिबा। हाँ आमे कथा हेबा गोस्वामी तुलसीदासଙ୍କ अमर कृति श्रीरामचरितमानस विषୟରେ। निश्चय। हाँ, तार जो वंदना अंश अछि प्रारंभरे सेथिरो किछि दोहा और चौपाई ने की आलोचना करिबा। गोटे गभीर आलोचना आउ एहार भाव को पूरा बुझिबाकू हेले पूरा आलोचनाटा टिके ध्यान देई सुनिबाकू पड़िबो। नहेले गूढ़ अर्थटा माने स्पष्ट हुए तो हबनी। ठीक कथा। और जदि एमिति शास्त्रीय आलोचना भलो लागु थाए तेबे आम सह जोड़ी ही रहिबा पई चैनल सब्सक्राइब करिबा कथा भी भाबी पारंती। निश्चित भावरे देखंतु श्रीरामचरित मानस कोण खाली गोटे राम कथा सेमिति नुहे। हाँ, एटा आम भारतीय संस्कृति, आम दर्शन, भक्ति, नीतिशास्त्र सबु किछिर गोटे मिश्रण। सतरे। आउ आजि आमे जो वंदनांश देखिबा सेटा बालकांडर आरंभरे अछि। एटा कोण खाली परंपरा रक्षा करिबा पई मंगलाचरण ना। अच्छा। इथिरे कविंकर विनम्रता देखंतु, तांकर समदृष्टि आउ पूरा सृष्टि पई तांको मनरे जो सम्मान भाव सबु देखा जाए। ओहो। तुलसीदास एठी देखिबे देवतांकुठु आरंभ करी मुनि ऋषि भक्त एमिति की पशु पक्षी आउ सेमानकु भी जहांकु समाज सेतेबेले नीच बोली भाबुथिला समस्तंकु वंदना करिसंती। बा, एटा तो बहुत बड़ कथा। हाँ, एटा तांकु विशाल हृदयर परिचय दिए। एया एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा कहिले। तेबे आसंतु आम आलोचना आरंभ करिबा। दोहा संख्या 17 माने 17 रु। हाँ, सेठु आरंभ करिबा। मु दोहाटी को पढुची। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञानधन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। 17। बहुत सुंदर। ए दोहारे तुलसीदास आम प्रभु हनुमानंकु प्रणाम करुछंती। देखंतु प्रथम लाइन रे कहउचंती प्रणवौ पवन कुमार माने मु पवनपुत्र हनुमानंकु प्रणाम करुछि। तापरे तांकर दुईटा मुख्य गुण कुहा जाइछि। प्रथमे खलबन पावक। खलबन पावक एहार अर्थ कण? एहार माने हेला से दुष्ट बा खळ लोकंक पई जेमिति गोटे बण बा जंगल, सेई बण पई से हेउछन्ते अग्नि परी। पावक माने अग्नि। ओहो, बुझिली। जेमिति निया जंगल को पोड़ी पाउंस करि दिए, हनुमान सेमिति दुष्ट शक्ति खराब प्रवृत्ति ए सबुर विनाश करंती। एटा खाली तांको बाहर शक्ति कथा नुहे। हाँ, एहा तांकर आसुरिक भावना को नष्ट करिवार जो आध्यात्मिक शक्ति ताकू भी कहूची। एई खलबन पावक कथाटा बड़ प्रभावशाली लागुची। हनुमानंक वीरत्वटा पूरा सामना को आसी जाउची। किंतु खाली शक्ति नुहे बोधे, आगो आउ किछि अछि। हाँ हाँ, द्वितीय गुणटी हेला ज्ञानधन। से कौन खाली बलवान ना, से ज्ञानर भंडार। अच्छा। शास्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान सबुथिरे से पारंगम। एइटा गोटे बड़ विरल कथा। एते शक्ति पुणी सांगकू एते ज्ञान। सतरे। किंतु जानिछंती एई दुईटाठु भी बड़ कथा हेउची दोहार द्वितीय धाड़ी। कोटा? जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर माने जाहांक हृदय भितरे जिमती गोटे घर हृदय आगार, सेई घरे धनुषर धरिथिबा सरचापधर प्रभु श्रीराम निजे बास करंती बसेही। ओहो। तेणु हनुमानकर सबुठु बड़ परिचय हेला तांकर अनन्य राम भक्ति। तांकर जेते शक्ति जेते ज्ञान सबु सार्थक काहींकी ना तांक हृदय रे सबुबेले प्रभु राम अछंती। बा, वास्तविक गोटिए दोहारे हनुमान जींकर ई तीनिटा मुख्य दिग शक्ति, ज्ञान और भक्ति को एते सुंदर भावे कहि दिया जाइछि। हाँ, एटा देखौची जे प्रकृत वीरत्व खाली देहर बଳରେ नुहे, ज्ञान और भक्ति मिसिले जाई सेटा पूरा हुए। एकदम ठीक। तबे एही दोहा परे आरंभ होउची गोटे लंबा चौपाई। एथिरे वंदनार परिसर आहुरी बढ़ी जाउची बोधे। हाँ हाँ, बहुत व्यापक हो जाउची। प्रथम पदटी होउची कपिपति रीच निशाचर राजा अंगदादी जे कीस समाजा। एठी तुलसीदास हनुमान को परे रामसेनार जो अन्य मुख्य वीर माने थिले सेमानंकु वंदना करुछंती। अच्छा। कपिपति माने बानर मानंकर राजा सुग्रीव, रीच माने भालु मानंकर राजा रुक्षराज जाम्बवान। हाँ। निशाचर राजा माने राक्षस मानंकर राजा, किंतु एठी विभीषणंक कथा कुहा जाउची। ओहो, विभीषण। हाँ, आउ अंगदादी जेकी समाजा माने युवराज अंगदंक सह
ପୁରା ବାନର ସମାଜ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ? ଖାଲି ବାନର କି ଭାଲୁ ନୁହେଁ, ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଆଦର ଦେଇ ବନ୍ଦନା କରାଯାଉଛି। ଏଟା ବଡ଼ କଥା। ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀଦାସ ବୁଧେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ବା କୂଳ କିଛି ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସମର୍ପଣ ଅଛି, ସେ ହିଁ ବନ୍ଦନୀୟ। ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ମାପଦଣ୍ଡ। ସେ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇଥିବ। ଆଗାମୀ ପଦ ତ ଏ ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଧେ। ବନ୍ଦଉ ସବକେ ଚରଣ ସୁହାଏ, ଅଧମ ଶରୀର ରାମ ଜିନ ପାଏ। ହଁ, ଏ ପଦଟା ଭାରି ମାର୍ମିକ। କବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚରଣରେ ଚରଣ ସୁହାଏ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ବନ୍ଦଉ ସବକେ। କାହାକୁ? ନା ଯେଉଁମାନେ ବାନର, ଭାଲୁ ଏମିତି ଶରୀରରେ ଥାଇ ବି ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଧମ ବା ଟିକେ ନିକୃଷ୍ଟ ଶରୀର ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଅଧମ ଶରୀର। ହଁ। ସେମିତି ଶରୀର ପାଇ ବି ସାକ୍ଷାତ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲେ। ରାମ ଜିନ ପାଏ। ଓହୋ। ଏଠି ଅଧମ ଶରୀର କଥାଟାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଏଟା ଖାଲି ପଶୁ ଶରୀର କଥା କହୁନି। ଆଚ୍ଛା। ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏହା ସୂଚଉଥାଇପାରେ। ବୁଝିଲି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆଉ ଭକ୍ତିର ବାଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା। ଶରୀର ହଉ କି ଜାତି ହଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ତୁଳସୀଦାସ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେ ସମୟର ଧାରଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଭକ୍ତିର ସାର୍ବଜନୀନତାକୁ ରଖୁଥିଲେ। ଏହା ପରପଦରେ ତ ଆହୁରି ବ୍ୟାତକ ହେଉଛି କଥାଟା। ରଘୁପତି ଚରଣ ଉପାସକ ଯେତେ, ଖଗ ମୃଗ ସୁର ନର ଅସୁର ସମେତେ। ହଁ, ଏଠି ତ ବନ୍ଦନାର ପରିଧି ପୁରା ବଢ଼ିଗଲା। କବି କହୁଛନ୍ତି, ରଘୁପତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣର ଯେତେ ବି ଉପାସକ ଅଛନ୍ତି, ରଘୁପତି ଚରଣ ଉପାସକ ଯେତେ, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବି ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦନୀୟ। ସେଥିରେ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଖଗ ଯେମିତି ଜଟାୟୁ। ହଁ, ଜଟାୟୁ। ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ମୃଗ। ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସୁର। ମଣିଷ ତ ଅଛନ୍ତି, ନର। ଏମିତିକି ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବି ଯଦି କେହି ରାମଭକ୍ତ, ଅସୁର ସମେତେ, ଯେମିତି ବିଭୀଷଣ। ପୁଣି ବିଭୀଷଣ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ଏଇଟା ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାର ଭାବ, ତାକୁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହୁଛି। ଭକ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଜନ୍ମ କି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ। ବାଃ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର ବିଚାର। ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ଜୀବ ଭିତରେ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲା ପରେ ତୁଳସୀଦାସ ଏବେ ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ବନ୍ଦଉ ପଦ ସରୋଜ ସବକେରେ, ଯେ ବିନୁ କାମ ରାମ କେ ଚେରେ। ହଁ, ଏଠି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିର ମହିମା କୁହାଯାଇଛି। ବନ୍ଦଉ ପଦ ସରୋଜ ସବକେରେ, ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। କାହା ପାଦ ପଦ୍ମରେ? ଯେ ବିନୁ କାମ ରାମ କେ ଚେରେ, ଯେଉଁମାନେ ବିନୁ କାମ ମାନେ କୌଣସି କାମନା, ଇଚ୍ଛା ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ରଖି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେବକ ବା ଚେରେ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। ହଁ, ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ବି ତ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ କଥା ଅଛି। ଏଠି ତୁଳସୀଦାସ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିକୁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ପ୍ରେମ ଆଉ ସେବା ଭାବରେ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଦନୀୟ। ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କହିବାକୁ ଯେତିକି ସହଜ, କରିବାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଭକ୍ତିର ସବୁଠୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶ। ତେବେ ଏହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲା ପରେ ତୁଳସୀଦାସ ଆଉ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି? ସୁକସନକାଦି ଭଗତ ମୁନି ନାରଦ, ଯେ ମୁନିବର ବିଜ୍ଞାନ ବିଶାରଦ। ଏ ପଦରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁନି ଋଷି ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସୁକ, ମାନେ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ପରମହଂସ। ସେ ଭାଗବତର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା। ହଁ, ସୁକଦେବ। ତାପରେ ସନକାଦି, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର, ଯୋଉ 4 ଜଣ, ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ, ସନତ କୁମାର, ସେଇ ଚିରକୁମାର ଋଷି। ଆଚ୍ଛା। ଭଗତ ମୁନି ନାରଦ, ମାନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ସିଏ ତ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେ ମୁନିବର ବିଜ୍ଞାନ ବିଶାରଦ, ମାନେ ଆହୁରି ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁନିବର, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶାରଦ,
ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଖାଲି ବାହାର ଦୁନିଆର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଓହୋ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ଯୋଉ ମୁନିମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ପାରଙ୍ଗମ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବନ୍ଦନା କରାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତୁଳସୀଦାସ ଖାଲି ଭାବୁକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନମାର୍ଗୀ ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ବି ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲା ପରେ କବୀର ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଣଭଉ ସବହିଂ ଧରଣୀ ଧରି ସୀସା, କରହୁ କୃପା ଜନ ଜାନି ମୁନିସା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ବିନମ୍ରତାର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣଭୁ ସବହିଁ, ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କେମିତି ପ୍ରଣାମ? ଧରଣୀ ଧରି ସୀସା, ମାଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି, ମାନେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଆଉ ନମ୍ରତା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସତରେ? ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରିସାରି କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? କରହୁ କୃପା ଜନ ଜାନି ମୁନିସା। ହେ ମୁନୀଶ୍ୱରମାନେ, ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାସ ବା ସେବକ ଭାବିକି ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। କରହୁ କୃପା। ବାଃ, ଯିଏ ନିଜେ ଏତେ ବଡ଼ କବି, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ଭକ୍ତ, ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ଛୋଟ ଭାବି ଏମିତି କୃପା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ତ ମହାନତାର ଲକ୍ଷଣ। ସତରେ ଏ ନମ୍ରତା ଶିଖିବା କଥା। ନିଜକୁ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ ଯାଇ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ଜାଗା ତିଆରି ହୁଏ। ଏକଦମ। ଏହି ସବୁ ବନ୍ଦନା ପରେ ଏବେ କବି କାହା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଜନକ ସୁତା ଜଗଜନନୀ ଜାନକୀ, ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ କରୁଣା ନିଧାନକୀ। ଏବେ ଆସିଲା ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଳି। ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା। ତାଙ୍କୁ 3ଟା ନାଁ ବା ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଜନକ ସୁତା, ରାଜା ଜନକଙ୍କ ଝିଅ। ଜଗଜନନୀ, ପୁରା ଜଗତର ମା। ଆଉ ଜାନକୀ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ କ'ଣ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ କରୁଣା ନିଧାନକୀ। ଏହାର ମାନେ ଯିଏ କରୁଣାର ସାଗର, କରୁଣା ନିଧାନ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀରାମ ଯଦି ପରମବ୍ରହ୍ମ, ତେବେ ମାତା ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ରାମଙ୍କର ସବୁ କାମ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଜଗଜନନୀ କହିବାଟା ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପରିଚୟରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ ମାତୃତ୍ୱ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଶକ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖଉଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି କବି କି କୃପା ମାଗୁଛନ୍ତି? ତାକେ ଯୁଗ ପଦ କମଲ ମନାଉଁ, ଯାସୁ କୃପା ନିର୍ମଳ ମତି ପାଭୁଁ। କବି କହୁଛନ୍ତି, ତାକେ ଯୁଗପଦ କମଲ ମନାଉ, ମୁଁ ସେହି ମାତା ସୀତାଙ୍କର 2ଟିଯାକ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଯୁଗପଦ କମଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବା ମନଉଛି, ମନାବୋଉ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯାସୁ କୃପା ନିର୍ମଳ ମତି ପାବୋ, ଯାହାଙ୍କ କୃପାରୁ, ଯାସୁ କୃପା, ମୁଁ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି, ନିର୍ମଳ ମତି ପାଇପାରିବି, ପାବୋ। ନିର୍ମଳ ମତି ମାନେ ଦୋଷ ନଥିବା, ପବିତ୍ର, ସଫା ବୁଦ୍ଧି। ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁଳସୀଦାସ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବାକୁ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହବନି। ହଁ, ମାତା ସୀତାଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳିଥିବା ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଏଇଟା ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବି ଦେଖଉଛି। ବାଃ, ଏହା ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ବୁଦ୍ଧି ମାୟାରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଛି, ନିର୍ମଳ ହେଇନି, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ପରମ ସତ୍ୟ କେମିତି ଅନୁଭବ ହବ? ଠିକ୍ କଥା। ମାତା ସୀତାଙ୍କ କୃପା ମାଗିଲା ପରେ କବି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ପୁନି ମନ ବଚନ କର୍ମ ରଘୁନାୟକ, ଚରଣ କମଲ ବନ୍ଦଉଁ ସବ ଲାୟକ। ହଁ, ଏଠି କବି ପୁନି ମାନେ ପୁଣି ଥରେ, ମନ, ବଚନ, କର୍ମ, ମନରେ, କଥାରେ ଆଉ କାମରେ, ମାନେ ପୁରା ସମର୍ପଣ ଭାବରେ। ରଘୁନାୟକ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ପାଦପଦ୍ମକୁ ବନ୍ଦଉଁ, ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଅଛି, ସବ ଲାୟକ। ହଁ, ସବ ଲାୟକ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ସେ ସବୁ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ସବୁ ଦିଗରୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏମିତି କିଛି ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଓହୋ। ଏମିତି ସର୍ବଗୁଣାଧାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ଏକ ହୋଇ ବନ୍ଦନା କରିବା କଥା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ସହ ସମର୍ପଣ। ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ଏକତା। ଏଇଟା ଖାଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ନୁହେଁ, ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବି ସଚ୍ଚୋଟତା ଆଉ ସାଧୁତାର ମୂଳ କଥା। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ଚୌପାଇର ଶେଷ ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କେଉଁ ରୂପ କଥା କୁହାଯାଇଛି?
ରାଜୀବ ନୟନ ଧରେନ୍ଧାନୁ ସାୟକ ଭଗତ ବିପତି ଭଞ୍ଜନ ସୁଖଦାୟକ। ଏଇ ଶେଷ ପଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ଆଉ ସ୍ୱଭାବ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ରୂପ, ରାଜୀବ ନୟନ, ତାଙ୍କ ଆଖି ପଦ୍ମଫୁଲ ପରି ସୁନ୍ଦର। ରାଜୀବ ମାନେ ପଦ୍ମ। ହଁ, ଧରେନ୍ଧନୁ ସାୟକ, ସେ ଧନୁ ଆଉ ସର, ସାୟକ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବୀରତ୍ୱ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ପଦ୍ମ ଆଖି ତାଙ୍କ କୋମଳତା, କରୁଣା ଦେଖଉଛି, ଆଉ ଧନୁସର ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବା, ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଶକ୍ତି ଦେଖଉଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବା କାମ କଥା ଅଛି। ଭଗତ ବିପତି ଭଞ୍ଜନ, ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିପଦ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଦୂର କରନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନ ଆଉ ସୁଖଦାୟକ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ଏଟା ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଲତା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭାବ, କରୁଣାମୟ ରୂପକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ପଦରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସନ୍ତୁଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେପଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଆରେପଟେ ଏତେ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ କୋମଳ କରୁଣା, ଆରେପଟେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦଳନ କରିବା ରୂପ। ଏଇଟା ଯେମିତି କହୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଆଉ ସଂହାର ବି କରନ୍ତି। ଏକଦମ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାମଚରିତମାନସର ବନ୍ଦନା ଅଂଶରେ ତୁଳସୀଦାସ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତିକୁ, ତାପରେ ସୁଗ୍ରୀବ, ଜାମ୍ବବାନ, ବିଭୀଷଣ, ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସହ ପୁରା ବାନର ସେନା ଆଉ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ, ଏପରିକି ଅଧମ ଶରୀରଧାରୀଙ୍କୁ ବି, ତାପରେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଦେବତା, ମଣିଷ, ଏମିତିକି ଅସୁର କୂଳର ରାମଭକ୍ତଙ୍କୁ, ତାପରେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ଶୁକଦେବ, ସନକାଦି ଋଷି, ନାରଦଙ୍କ ଭଳି ମହାଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଭକ୍ତ ମୁନିମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କେତେ ନମ୍ରତା, କେତେ ସମଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ବନ୍ଦନା ଖାଲି ଗୋଟେ ରୀତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ରାମଚରିତମାନସର ଯୋଉ ମୂଳ ଭାବଭୂମି ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ଏଥିରେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପୁରା ସାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଣା, ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଜନ୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନିଷ୍କାମ ସେବାର ଆଦର୍ଶ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତିର ମିଳନ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ନିଜ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତା। ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏଇ କେତୋଟି ପଦ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ଶିଖେଉଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଟରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ହୃଦୟକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ପୁରା ବିନମ୍ର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତରେ ଏ ବନ୍ଦନା ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ତାର ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ରାମଚରିତମାନସର ଏଇ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ବି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଏ ପ୍ରୟାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ଆମେନ୍। ନିଜର ଭକ୍ତି ଭାବନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ରାମଚରିତମାନସର ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକ, ଦୋହା ବା ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକର ଏମିତି ଗଭୀର ଆଉ ସରଳ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ତେବେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।